Hare Krishna Mataji and Prabhutis, Dandavat Pranam. Welcome to morning japa session. So japa session లో మనం భగవద్గీత అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో డైలీ 1 or 2 శ్లోకాస్ మనకి కుదిరేదాన్ని బట్టి డైలీ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనం 6th చాప్టర్ లో ప్రెసెంట్ మన శ్లోకాస్ అనేవి డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎవరికైనా గుర్తుందా లాస్ట్ వీక్ లక్ష్మీ మాతాజీ ఏ శ్లోక దగ్గర ఆపారు అనేది? 6.28 మాతాజీ. 6.28 తో ఆపారు. సో ఈ రోజు మనం 6.29 అండ్ కుదిరితే 6.30 అన్ని 2 శ్లోకాస్ అనేవి డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. కన్నా ముందు హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామ్ మంగళాచరణ చేసి విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. समावेत गौर भक्त वृंद की जय. कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रीमद् भगवत गीता की जय. हरिनाम प्रभु की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल.
हरे कृष्ण माताजी सन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरि बोल। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण సిక్స్ పాయింట్ 6.28 లో ఏం చెప్పారు గుర్తుందా? ఐ థింక్ ఫ్రైడే కదా డిస్కస్ చేసింది శ్లోకాస్. హరే కృష్ణ ఎవరైనా మాతాజీ. చెప్పగలరా? చెప్పండి. ప్రశాంత మనసుతో ఉన్న వాళ్ళు 3 గుణాల నుంచి కూడా ఫ్రీ అవుతారు అని. ఉమ్, అలాగే బ్రహ్మభూత స్టేజ్ నుంచి ముందు మన పాపాల నుండి విముక్తి అయ్యి లైక్ బ్రహ్మభూత స్టేజ్ లోకి వస్తాము, కొత్త పాపాలు ఏమి అంటకుండా. ఉమ్, దానికి ఎగ్జాంపుల్ కింద ప్రహ్లాద్ మహారాజు, ధ్రువ ప్రభు అండ్ అంబరీష్ ప్రభు గురించి చెప్తారు. ఉమ్, యాక్చువల్గా ఈ బ్రహ్మభూత స్టేజ్ నుంచి మనం బ్రహ్మ స్పర్శ స్టేజ్ కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఉమ్. మనలో ఉన్న లైక్ ప్యూరిఫికేషన్ జరిగి పర్ఫెక్షన్ ఎలా వస్తుంది అంటే భక్తి సాధన వల్ల అని కూడా చెప్పారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 6.29 మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. సర్వభూతస్తమాత్మానం సర్వభూత సమాత్మానం సర్వభూతస్తమాత్మానం సర్వభూత సమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని సర్వభూతాని చాత్మని సర్వభూతాని చాత్మని సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః సర్వత్ర సమదర్శనః సర్వత్ర సమదర్శనః సర్వత్ర సమదర్శనః సర్వభూతస్తమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః సర్వభూతస్తమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః సర్వభూతస్తమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః. అనువాదం ఎవరైనా చదువుతారా? శ్లోక చదవండి ఒకసారి. అక్కడ ఉషా మాతాజీ శ్లోక చదవండి. ఓ హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామములు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సర్వభూతస్తమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కళావతి మాతాజీ అనువాదం చదవరా? హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. అనువాదం. నిజమైన యోగి నన్ను సర్వజీవుల యందును మరియు సర్వజీవులను నాయందును గాంచును. నిజమునకు ఆత్మదర్శి అయిన అట్టి వ్యక్తి దేవాది దేవుడైన నన్నే సర్వత్రా గాంచును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. పావని మాతాజీ భాష్యం చదవరా? హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. అందరి హృదయముల్లో పరమాత్మ రూపమున నెలకొని శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఇల్లంతా అలపెట్టిన కిక్కుళ్ళు వచ్చేసాయి. హరే కృష్ణ. ఆయన తగ్గలేదు. మోహిని మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ అయిపోయి ఉన్నారు, చూసుకొని మాట్లాడుతుండండి. ఎస్ మాతాజీ. పావని మాతాజీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి. భాష్యము. అందరి హృదయముల్లో పరమాత్మ రూపమున నెలకొని ఉన్నట్టి
శ్రీకృష్ణ భగవానుని దర్శింపగలిగినందున కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన యోగియే నిజమైన ద్రష్ట అనబడును. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్టతి. 18.61. భగవానుడు సునక హృదయమునందును మరియు బ్రాహ్మణుని హృదయమునందును కూడా పరమాత్మ రూపమున నెలకొని ఉండును. భగవానుడు శాశ్వతముగా దివ్యుడు. అంతేకాకుండా అతడు సునకము లేదా బ్రాహ్మణుని హృదయమునందు నిలిచిటయే భౌతికముగా మార్పు చెందడని పరిపూర్ణుడైన యోగి ఎరిగి ఉండును. అదియే భగవానుని సర్వా సమానత్వము. పరమాత్మతో పాటు జీవాత్మయు హృదయమునందున్నప్పటికీ పరమాత్మ వలె జీవాత్మ అందరి హృదయములలో నెలకొని ఉండలేదు. ఇదియే జీవాత్మకు మరియు పరమాత్మనకు నడుమ గల భేదము. నిజమునకు యోగాభ్యాసమునందు ప్రవేశము లేనివాడు దీనిని స్పష్టముగా గుర్తింపజాలడు. కానీ కృష్ణ చైతన్యవంతుడు ఆస్తికుని మరియు నాస్తికుని ఇరువురి హృదయములందును శ్రీకృష్ణుని దర్శింపగలుగును. ఈ విషయము స్మృతి శాస్త్రమునందు ఇట్లు నిర్ధారింపబడినది. ఆతత్వచ్చ మాతృత్వాచ్చ ఆత్మ హి పరమో హరిః. భగవానుడు సర్వప్రాణులకు మూల కారణమొకటి చేత అతడు తల్లి లేదా పోషకుని వంటివాడు. తల్లి తన సమస్త సంతానము పట్ల సమభావముతో నుండునట్లు భగవానుడు పరమపిత లేక మాత కూడా అట్లే సమభావముతో నుండును. సర్వజీవుల యందును అతడు పరమాత్మగా సదా నిలిచి ఉండునని భావము. బాహ్యముగా కూడా జీవులకు సదా భగవానుని శక్తి యందే నిలిచి ఉండును. సప్తమాధ్యాయమున వివరింపబడినట్లు భగవానునికి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నత శక్తి, భౌతిక న్యూన్య శక్తి అని ప్రధానముగా 2 శక్తులుండును. జీవుడు ఉన్నత పరశక్తి అంశమైన భౌతికమైన న్యూన్య అపరశక్తిచే బంధితుడై ఉండును. ఈ విధముగా అతడు ఎల్లప్పుడూ భగవానుని శక్తి అందున్నట్టివాడే. అనగా జీవుడు భగవానుని యందే ఏదో ఒక విధముగా స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వాడే అగుచున్నాడు. జీవులందరూ తమ కర్మఫలములను అనుసరించి వివిధ స్థితుల యందు నిలిచి ఉన్నప్పటికీ అన్ని పరిస్థితుల యందును వారు భగవానుని దాసులేనని గుర్తింపగలిగినందున యోగి సమదర్శి అయి ఉండును. భౌతిక శక్తి యందు నెలకొనినప్పుడు జీవుడు భౌతిక ఇంద్రియములను సేవించును. కానీ అదే జీవుడు ఆధ్యాత్మిక శక్తి యందు నెలకొనినప్పుడు మాత్రము ప్రత్యక్షముగా దేవాది దేవుని సేవించును. ఈ 2 స్థితుల యందును జీవుడు భగవానుని దాసుడే. ఇట్టి సమదృష్టి కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన వ్యక్తి యందు పరిపూర్ణముగా నుండును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఈ శ్లోకాలు ఏమంటున్నారంటే, నిజమైన యోగి నన్ను సర్వజీవుల యందును మరియు సర్వజీవులను నా యందును గాంచును. నిజమునకు ఆత్మదర్శి అయిన అట్టి వ్యక్తి దేవాది దేవుడనైన నన్నే సర్వత్రా గాంచును. సో ఈ చాప్టర్ మొత్తం మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే అష్టాంగ యోగా గురించి డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఉన్న శ్లోకాస్ అనేవి అష్టాంగ యోగా అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎటువంటి స్థితికి వెళ్ళొచ్చు అంటే సో ఒక పర్ఫెక్షన్కి రీచ్ అయిపోయాక మనం మన బిహేవియర్ ఎలా అయిపోతుంది, మనం ఎలా చూస్తాము, మనం ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తాము, మన స్థితి ఎటువంటి స్థితికి చేరుతుంది అనేది మనకి ఈ శ్లోకాస్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు, యోగి అనే వ్యక్తి సర్వజీవుల యందును మరియు సర్వజీవులను నా యందు గాంచును అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నిజమునకు ఆత్మదర్శి అయిన అట్టి వ్యక్తికి దేవాది దేవుడనైన నన్నే సర్వత్రా గాంచుచూ ఉంటాడు అంటారు. బేసిక్ గా యోగి స్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, పరిపూర్ణమైన యోగి స్థితి ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆత్మభావంలో చూడటం మొదలు పెడతారనమాట. ఇవాళ మనము ఎందుకు సమానత్వము అసమానత్వము ఎందుకు వస్తుంది, ఒకరిని ఎక్కువగా ఒకరిని తక్కువగా, ఒకరంటే ప్రియము ఒకరంటే అప్రియము అన్న భావన మనకి ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, అందరినీ కూడా మనము భౌతికంగా బాడీలీ రిలేషన్తో చూస్తున్నాం కాబట్టే ఈ అసమానత్వం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. అవునా కదా? అగ్రి చేస్తారా చేయరా? యోగి అనే వ్యక్తి ఏంటి అంటే ఆయన కంప్లీట్ గా ప్రతి చోట కూడా భగవంతుణ్ణే దర్శించగలిగే స్థితికి వెళ్ళిపోతాడనమాట. అయితే ఎలా దర్శించగలుగుతాడు అంటే, ప్రతి జీవిలోనూ ఒక కుక్కని గాని, ఒక పురుగుని గాని, ఒక మనిషిని గాని, ఎవరిని తీసుకున్నా గాని ఈ బయట కవరింగ్ మారుతూ ఉంది, కానీ లోపల మాత్రం ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ ప్రతి జీవిలోనూ కామన్ గా ఉంటారు. అవునా కదా? ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? బయట దేహం కాకుండా లోపల ఉండేది డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? లేదు మాతాజీ. సో యోగి అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే ఈ బయట కవరింగ్ ని దాటి లోపల ఉన్న నిజమైన స్థితిని చూడగలిగే స్థితికి వెళ్తారనమాట.
సో అందుకనే ఆయన అందరినీ కూడా సమానంగా చూడగలుగుతారు. సో మనకి 5th చాప్టర్‌లో కూడా ఒక శ్లోక వస్తుంది ఇలానే. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే కవిహస్తిని శుని చైవ స్వపాకేచ పండితాః సమదర్శినః. సో పండితులనే వాళ్ళు ఎలా చూస్తారంటున్నారు? అందరినీ కూడా శునకాన్ని, శునక మాంసం తినేవాడిని, ఒక ఏనుగుని అందరినీ కూడా సమానంగా చూస్తారు. ఈ సమానత్వం ఎందుకొస్తుంది అంటే అందరినీ కూడా ఆత్మ లెవెల్‌లో అండ్ ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ కూడా ఉన్నారు అన్న దృష్టికోణంలో చూడడం మొదలవుతుందన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా పరమాత్మని దర్శిస్తున్నారు అంటే దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? అంతటా కూడా భగవంతుడినే చూస్తున్నారని చెప్పి మనం తీసుకోవచ్చా లేదా చెప్పండి? మాతాజీ మనకివాళ ప్రతి అణువులోను తెలుసు కదా మీకు? అండాంతరస్థ పరమాణుచ యాంతరస్థ అంటారు. అణువులోనూ పరమాత్మ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు అంటే జీవం ఉన్నవి మాత్రమే కాదు, జీవం లేని వాటిల్లో కూడా ప్రతి కణం, ప్రతి అణువులో కూడా పరమాత్మ ఉంటారన్నమాట. పరమాత్మ ఉన్నారు కాబట్టే ఆ అణువులో మనకి కదలికలు అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్‌మెంట్ అనేది కూడా పరమాత్మ ఉండడం వల్లనే జరుగుతుందన్నమాట. సో ప్రతి చోట పరమాత్మ ఉన్నారు. కానీ మనం చూడలేకపోతున్నాం. కానీ ఈ యోగా స్థితిలో పరిపూర్ణత చెందిన వారు ఏమవుతారంటే ప్రతి దాన్ని కూడా భగవంతునితో సమానంగా చూస్తూ ఉంటారు. సమానం అంటే ఏంటి అంటే బేసిక్‌గా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా భగవంతుని ఉనికిని, పరమాత్మ ఉనికిని చూస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో ఆ స్థితికి వెళ్ళడం అంటే మనం ఇంకా బియాండ్ త్రిగుణాలకి అతీతంగా వెళ్ళిపోయినట్లు. అవునా కదా? జనరల్‌గా మనం త్రిగుణాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళు నా వాళ్ళు, నాకు ప్రియంగా, నాకు ఫేవర్‌గా మాట్లాడేవారు నా వాళ్ళు. లేదు అంటే గనక లేదు నాకు అగైన్స్ట్‌గా ఉన్నారంటే మాత్రం వీళ్ళు నాకొద్దు అని చెప్పి మనం భావిస్తూ ఉంటాం. కానీ పరిపూర్ణమైన యోగి స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే భువనేశ్వరి మాతాజీ మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే మీరు అన్‌మ్యూట్ చేస్తే రీసౌండ్ వస్తుంది. అందుకని మ్యూట్ చేస్తున్నా. సో వీళ్ళు ఏంటంటే త్రిగుణాలకి అతీతంగా వెళ్ళిపోతారన్నమాట. అతీతంగా వెళ్ళిపోయి ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఔటర్ కవరింగ్ అంటే బయట ఉన్న బాహ్యమైన దేహం యొక్క కోణంలో కాకుండా పరమాత్మ లెవెల్‌లో చూడడం మొదలుపెడుతూ ఉంటారన్నమాట. అయితే ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి అంటే పరమాత్మతో పాటు జీవాత్మ కూడా హృదయంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా జీవాత్మ, పరమాత్మ ఇద్దరు ఒకరైపోతారా? పరమాత్మ, జీవాత్మ ఎప్పుడు కూడా వేరే అన్నమాట. అంటే ఎంత గొప్ప సాధన చేసినప్పటికీ కూడా జీవాత్మ పరమాత్మ స్థితికి వెళ్ళలేడన్నమాట. సో జీవాత్మకి ఏంటి అంటే కేవలం ఆ శరీరంలో జరిగేది మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఆ జ్ఞానం అనేది అంతవరకే ఉంటుంది, చైతన్యం అనేది. కానీ పరమాత్మకు అలా కాదు. ప్రతి కణంలో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళ మనసులో ఏం నడుస్తుంది అనేది కూడా పరమాత్మకు తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అందుకని బేసిక్‌గా మనం మంచిగా భక్తిని అభ్యసిస్తూ ఏ యోగా పద్ధతిలో అయినా గానీ ఇట్లా పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి చాలా విషయాలు ఈజీ అయిపోతాయి మన డీలింగ్స్ అనేవి. ఎందుకంటే మనం మంచి సాధన చేసినప్పుడు మనకి పరమాత్మకి ఉన్న కనెక్షన్ ఏమవుతుంది అంటే స్ట్రాంగ్ అవుతది. సో అసలు సాధన అనేదే లేదు మన జీవితంలో. మన బాహ్య సుఖాల వెనుక మనం పరిగెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పరమాత్మ మనతో ఉన్నా కూడా మనకి పరమాత్మకి అంత కనెక్షన్ ఉండదన్నమాట. సో పరమాత్మ ఏదైతే చెప్తున్నారో దాన్ని మనం విని అర్థం చేసుకునే స్థితిలో మనం ఉండం. మన మైండ్ గోలలోనే మనం పడిపోతూ ఉంటాం. యెస్ ఆర్ నో? చెప్పండి. అవును మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ కానీ సాధన చేసే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మనం పరమాత్మతో మంచి కనెక్షన్‌లోకి వస్తామన్నమాట. సో స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్‌లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఏదన్నా అడుగుతున్నప్పుడు మనకి లోపల నుండి అర్థమైపోతుంటదన్నమాట. వీళ్ళకి ఎంతవరకు సమాధానం ఇవ్వాలి, ఏవే విషయాలు చెప్పాలి, ఏ విషయాలు చెప్పకుండా ఉంటేనే వీళ్ళకి కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా పరమాత్మ గైడ్ చేసేస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో బేసిక్‌గా జీవాత్మ మనలో ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఎదుటి వ్యక్తిలో ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ జీవాత్మకి ఏమనుకుంటుందో, ఏం బావుంటుందో అనేది ఈ జీవాత్మకి తెలియదు. కానీ పరమాత్మ మాత్రం మనలో ఉండే పరమాత్మ, ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉండే పరమాత్మ, ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండే పరమాత్మ ఒకరా కాదా? ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. కొంతమందికి జీవాత్మకి, పరమాత్మకి డిఫరెన్స్ తెలియదు. మొత్తం అన్ని చోట్ల కూడా ఒకే జీవాత్మ అనుకుంటారు. లేకపోతే పరమాత్మ కూడా అందరిలో వేరు వేరుగా ఉంటారు అనుకుంటారు. కానీ
బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పరమాత్మ అందరిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఒకరే, జీవాత్మ అందరిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ జీవాత్మ వేరు, ఆ జీవాత్మ వేరు, అందరూ వేరుగా ఉంటారనమాట. సో పరమాత్మతో కనెక్షన్ మంచిగా ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు ఏమైంది, ఆ వ్యక్తి, ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి, మీరు బయటికి నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నా లోపల మనసులో బాధ ఉందనుకోండి, సో పరమాత్మ కనెక్షన్ మంచిగా ఉందనుకోండి, అర్థమైపోతుంది. మీ మనస్సులో మీరు బాధపడుతున్నారన్న విషయం పరమాత్మకు తెలుస్తుందా లేదా? తెలుస్తుంది మాతాజీ. తెలుస్తుంది మాతాజీ. అలానే నా మనసులో కూడా పరమాత్మ ఉంటారు కాబట్టి మనం మంచిగా కనెక్ట్ అయ్యామనుకో మన సాధన ద్వారా, పరమాత్మ చెప్తారనమాట, యాక్చువల్గా తను నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంది కానీ తన మనసులో చాలా బాధ ఉంది, ఏంటో కొంచెం అడిగి తన బాధని తీర్చడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి అని ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇలా ఎవరో చెప్పినట్లు అనిపిస్తూ ఉంటది. ఎస్ ఆర్ నో? గమనించారా ఎప్పుడైనా? మాతాజీ గమనించాం మాతాజీ. మనకి అంటే బయటకి అది కనిపించదు కానీ మనసులో సమ్వేర్ ఒక పీకుతూ ఉంటది అనమాట. నిజమేనా, వీళ్ళు చెప్పేది కరెక్టేనా, ఏమో లోపల ఇంకేదైనా బాధపడుతున్నారేమో, ఇంకేదైనా నడుస్తుందేమో అని చెప్పి ఒకరెవరో మనల్ని ఒక పుష్ తోసినట్లు మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. దెన్ మనం వాళ్ళతో ఇంకొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు మనతో బయట పెట్టేసి, నిజమే, నీకు ఎందుకు అనిపించిందో తెలియదు, నేను చాలా బాధపడుతున్నాను అని చెప్పి వాళ్ళు ఇలా మనకి డీటెయిల్స్ అనేవి షేర్ చేయడం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో బేసిక్‌గా ఇదంతా ఎలా పాసిబుల్ అంటే పరమాత్మతో మన కనెక్షన్ అనేది స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నప్పుడు వారిలో ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో భక్తిలో బాగా పరిపక్వత చెందిన వాళ్ళకి పరమాత్మతో మంచి స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సో బేసిక్‌గా ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఈ యోగాలో పరిపూర్ణత సాధిస్తారో అందరినీ కూడా పరమాత్మ కలిగిన వారు వీళ్ళందరూ భగవంతుని యొక్క అంశల కోణంలో చూస్తూ ఉంటారన్నమాట. బాహ్య రూపంలో వీరు వేరు, వాళ్ళు వేరు. ఈవెన్ ఇంకా ఎటువంటి స్థితికెళ్తారంటే ఎనిమీస్ అంటే మనకి అగైన్స్ట్‌గా ఉన్న వాళ్ళని కూడా వీళ్ళు కూడా భగవంతుని అంశలే. కేవలం ఇవాళ అజ్ఞానం వల్ల వీళ్ళిలా మాయలో చిక్కుకుపోయి ఒక ఎనిమిటీ అంటే శత్రుత్వాన్ని, మిత్రుత్వాన్ని ఇట్లా కనబరుస్తున్నారు కానీ అందరం కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలమే అన్న కోణంలో చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సమానత్వం ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తుందా లేదా? అందరిని సమదృష్టితో చూస్తామా లేదా? చూస్తాం మాతాజీ. ఇక్కడ మనకి ఎవరి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు చూడండి, ఒక తల్లి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో తల్లికి ఒక 10 మంది పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ కూడా 10 మంది పిల్లల్లో కొందరు తల్లికి చెప్పిన మాట వింటూ ఉంటారు, కొందరు తల్లికి కొంచెం అగైన్స్ట్‌గా ఉన్నప్పటికీ కూడా తల్లి అందరినీ కూడా సమానంగానే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఆహారం వండిందనుకోండి, అందరికీ సమానంగానే పెట్టాలి అని అనుకుంటదా లేదా చెప్పండి? సో తల్లికి ఆ తారతమ్యం ఉండదు, ఎందుకంటే అందరూ నా పిల్లలే అన్న భావన తనకుంటుంది. అలానే ఈ యోగా స్థితిలో పరిపూర్ణత సాధించిన వారు కూడా అందరినీ కూడా, కొందరు భగవంతునికి సపోర్టివ్ గా మంచిగా భగవంతుడు చెప్పింది ఫాలో చేస్తూ ఉంటారు, కొందరు భగవంతునికి అగైన్స్ట్ అయినప్పటికీ కూడా అందరూ భగవంతుని అంశలే అన్న కోణంలో చూసే స్థితికి వెళ్తారనమాట. సో ఆ స్థితి అనేది చాలా గొప్ప స్థితి. మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఇవాళ మనం ఉన్న స్థితిలో నుండి అక్కడి దాకా చేరాలంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లాంగ్ వే టు గో. చాలా మనం సాధన చేస్తే అట్లా మనం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆత్మ పరమాత్మ లెవెల్‌లో చూడగలిగే స్థితికి వెళ్తాము అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అవునా కదా? ఇవాళ మనం అలా చూసే స్థితిలో ఉన్నామా చెప్పండి? లేదు మాతాజీ. కొంచెం సాధన మీద అవుతది మాతాజీ. మనం సిన్సియర్‌గా సాధన చేసే కొద్దీ ఏమైద్దంటే ఈ త్రిగుణాలకు మెల్లమెల్లగా అతీతంగా వెళ్ళిపోయి అందరినీ కూడా ఆ కోణంలో, అందరి యొక్క ఉనికి, అందరిలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు కదా అనే కోణంలో చూడడం మొదలు పెడతామన్నమాట. సో ఇవాళ మనకి సంహౌ మనం ఈ బంధనాల్లో చిక్కుకుపోవడం వల్ల, ఈ భవసాగరంలో ఉండిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆ కోణం అనేది మనకి ఇంకా డెవలప్ కాలేదు. బట్ డెఫినెట్‌లీ మనం సాధనలో ముందుకెళ్ళే కొద్దీ మనకి అటువంటి స్థితికి వెళ్ళగలిగే స్టేజ్‌కి వెళ్తామన్నమాట. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా పరమాత్మని చూస్తూ ఉంటారు. అన్నీ కూడా భగవంతునిలో ఇక్కడ చెప్పారు చూసారా? సర్వజీవుల యందును మరియు సర్వజీవులను నా యందు గాంచును అంటున్నారు. బేసిక్‌గా మనకి 3 పురుషావతారాలని ఉంటాయి భగవంతునికి. ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? శ్రీమద్ భాగవతం ఫస్ట్ క్యాంటో చదివినప్పుడు అర్థమవుతది. ఎవరైనా చదివారా శ్రీమద్ భాగవతం? సత్యావేశ అవతారము కథలు చదివాను మాతాజీ. పురుషావతారాలు 3 ఉంటాయి. చెప్పగలరా ఎవరైనా? సాయి విష్ణు మాతాజీ, సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు. సో బేసిక్ గా 3 పురుషావతారాలు. కారణోదక సాయి విష్ణు లేదా మహావిష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ కారణోదక సాయి విష్ణు అంటే ఈ
ప్రపంచానికి భౌతిక జగత్తుకి కారణమైన వ్యక్తి ఈ మహావిష్ణు. ఆయనకే కారణోదక సాయి విష్ణు అని అంటారు అనమాట. సో ఆయన నుండే మనకి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఆయన ఎప్పుడైతే శ్వాస వదులుతారో, కారణోదక సాయి విష్ణు మహావిష్ణు శ్వాసని వదులుతారో ఆయన స్వేద గ్రంథులు, బాడీలో మనకి స్వెట్ పోర్స్ ఉంటాయి కదా, అలా మహావిష్ణు యొక్క స్వేద గ్రంథుల నుండి మనకి సమస్త బ్రహ్మాండాలు అనేవి వస్తాయి అన్నమాట బయటికి. అండ్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మహావిష్ణు తిరిగి మళ్ళీ శ్వాసని లోపలికి తీసుకుంటారో మళ్ళీ అన్ని బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా మహావిష్ణు శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. సో శ్వాస వదిలినప్పుడు బ్రహ్మాండాలు బయటికి వస్తాయి, శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మాండాలు లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. సో మనం ఆలోచించవచ్చు, బ్రహ్మాండం వచ్చి బ్రహ్మాండం వెళ్ళిపోయింది అంటే జనరల్ గా ఏంటి, సృష్టి జరిగి సృష్టి మళ్ళీ మొత్తం కూడా ప్రళయం జరిగిపోయినట్లు కదా, అవునా కదా, అర్థం అదే కదా, బ్రహ్మాండం వచ్చి బ్రహ్మాండం వెళ్ళిపోయింది అంటే. సో బేసిక్ గా సృష్టి క్రియేట్ అయ్యి మెయింటైన్ అయ్యి ప్రళయం జరిగి మళ్ళీ మొత్తం భగవంతునిలోకి వెళ్ళిపోయే సమయం భగవంతుని యొక్క దృష్టిలో ఎట్లా చెప్పండి, ఒక చిన్న శ్వాస తీసుకొని వదిలినంత సమయంలో మనకి ఇంత జరుగుతుందన్నమాట. సో అంత అంటే మనం ఈ టైం లైన్ లో చూసినట్లయితే ఇంకా మన లైఫ్ టైం అనేది ఎంత చిన్నది ఆలోచించండి. అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను? భగవంతుడు శ్వాస తీసుకొని వదిలే లోపే బ్రహ్మాండాలు క్రియేట్ అయ్యి బ్రహ్మాండాలు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాయంటే ఈ బ్రహ్మాండాల్లో మనం ఎన్నో కోట్ల జన్మలు తిరుగుంటాం ఈ టైం లోపల. అంటే బేసిక్ గా భగవంతుడు ఒక శ్వాస తీసుకొని వదిలేలోపు మనకి కోటాను కోట్ల జన్మలు అనేవి నడిచిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో అంత అంత షార్టెస్ట్ టైం మనం జీవిస్తున్నాం, కానీ మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనకి ఎంత అనిపిస్తుంది అంటే బేసిక్ గా ఓ ఏంది ఇంత ఇన్ని కోట్ల జన్మలు తీసుకున్నానా అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే మనం ఈ లైఫ్ టైంలో మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏమున్నా కానీ ఒకటే అంటారనమాట, నీ జర్నీ అనేది ఒక పెద్ద లైన్ అనుకుంటే ఈ లైఫ్ టైం అనేది ఆ లైన్ లో ఒక చుక్క లాంటిది, దాని గురించి ఎక్కువ బాధపడద్దు అని చెప్పి మనకు చెప్తూ ఉంటారనమాట. అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను మీకు? అర్థమైంది మాతాజీ. యా. సో బ్రహ్మాండాలు అనేవి మహావిష్ణువు నుండి వచ్చాయి. అయితే వచ్చిన బ్రహ్మాండాల్లో కూడా సృష్టి అనేది జరగాలి కదా, బ్రహ్మాండం బయటకు వచ్చింది, ఆ బ్రహ్మాండంలో సృష్టి జరగడానికి మళ్ళీ భగవంతుడే మనకి గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రతి బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్తారనమాట. ఓకే, కారణోదక సాయి విష్ణు నుండి బ్రహ్మాండాలు వచ్చాయి, ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలోకి మళ్ళీ భగవంతుడే గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఎంటర్ అవుతారు. సో గర్భోదక సాయి విష్ణు యొక్క నాభి నుండి, ఆయన యొక్క నాభి నుండి ఒక కమలం అనేది వస్తుంది, తామర పువ్వు. ఆ తామర పువ్వు నుండి ఎవరు వస్తారు చెప్పండి? గర్భోదక సాయి నాభి నుండి వచ్చిన కమల పువ్వులు ఎవరుంటారు? బ్రహ్మదేవుడు వస్తారనమాట. సో ఈ బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ తామర పువ్వు ఆ కమలంలో స్టెమ్ లో ఉంటుంది కదా, అక్కడంతా కూడా భగవంతుడు ఈ సృష్టికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా కూడా, ఈ బ్రహ్మాండానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా కూడా రెడీ చేసి బ్రహ్మదేవుడికి ఇస్తారనమాట. అండ్ ఎలా సృష్టి చేయాలి అనే జ్ఞానం కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణు బ్రహ్మదేవుడికి ఇస్తారు. సో ఆ జ్ఞానాన్ని, దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ని అంతా తీసుకొని ఆ బ్రహ్మాండంలో సృష్టి బ్రహ్మదేవుడు చేస్తారు. సో అందుకనే ప్రైమరీ క్రియేషన్ ఎవరు చేశారు చెప్పండి? మొదట బ్రహ్మాండాలు ఎవరి నుండి వచ్చాయి చెప్పండి? మహావిష్ణు నుండి వచ్చాయి. బేసిక్ గా మనకి పురుషావతారాల కాన్సెప్ట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ప్రైమరీ క్రియేషన్ అనేది మనకి మహావిష్ణు నుండి వచ్చింది. అఫ్ కోర్స్ ఈ పురుషావతారాలన్నీ కూడా మనకి కృష్ణ నుండే వస్తాయి, కృష్ణ యొక్క అవతారాలు కాబట్టి ఇవన్నీ. సో మనకి మహావిష్ణు కానీ, గర్భోదక సాయి విష్ణు కానీ, క్షీరోదక సాయి విష్ణు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ నుండే వస్తారు. సో కృష్ణ నుండి వచ్చిన గర్భోదక సాయి విష్ణు నుండి మనకి బ్రహ్మ వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రహ్మ మనకి ఆ బ్రహ్మాండంలో సృష్టి చేస్తారు. సో ఇట్లా ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు, అనంతమైన బ్రహ్మాండాలు వస్తూ ఉన్నాయి కదా, స్వామి యొక్క స్వేద గ్రంథుల నుండి చాలా బోలెడు బ్రహ్మాండాలు వస్తాయి కాబట్టి ప్రతి బ్రహ్మాండంలో మనకి ఒక్కొక్క బ్రహ్మ ఉంటారు. మరి బ్రహ్మదేవ ఒక్కరా చెప్పండి? ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి ఒక్కొక్క బ్రహ్మ ఉన్నారంటే బ్రహ్మదేవులు కూడా చాలా మంది ఉన్నట్లు కాదా? మీకు ఇట్లా అర్థమైంది అనుకోండి, కాన్సెప్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు అనమాట. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి కూడా సృష్టి ఆ బ్రహ్మాండానికి సంబంధించిన బ్రహ్మదేవుడు చేశారు. మళ్ళీ ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణు పవలిస్తూ ఉంటారు, ఆయన నాభి నుండి తామర పువ్వు వస్తుంది, అందులో మళ్ళీ బ్రహ్మదేవ వస్తారు. దానికి ఆ సృష్టికి ఆ బ్రహ్మాండానికి కావాల్సిన సృష్టి ఎలా చేయాలి అనేది నాలెడ్జ్ ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు ఈ బ్రహ్మదేవాకి ఇస్తే ఈ బ్రహ్మదేవ ఈ బ్రహ్మాండంలో సృష్టి చేస్తారు. ఇలా మనకి బోలెడన్ని బ్రహ్మాండాలు అనేవి క్రియేట్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. సో బ్రహ్మదేవ సృష్టి చేశాక, సో బ్రహ్మదేవ చేసిన సృష్టిలో మళ్ళీ చలనం రావాలి అంటే
అక్కడ కూడా భగవంతుని యొక్క సంస్పర్శ ఉండాలన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్క అణువులోను ప్రతి ఒక్క జీవిలోను మళ్ళీ చలనం రావాలంటే ఏం చేశారు? మళ్ళీ భగవంతుడు క్షీరోదకశాయి విష్ణులాగా ఎంటర్ అయ్యారు. సో ఈ క్షీరోదకశాయి విష్ణునే మనము పరమాత్మ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా? కష్టంగా అనిపిస్తుందా? క్లియర్ గానే ఉంది కదా. అంటే భాగవతం చదివిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారో కొంచెం ఏంటి ఇదంతా అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. కానీ ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బేసిక్ గా మనకి శ్లోకాల్లో ఉంది, అంతటా భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నారు, అన్ని కూడా భగవంతుని లోపల ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో అంతటా భగవంతుణ్ణి చూడడం పరమాత్మ కోణంలో చూడడం అర్థమవుతుంది. మరి అన్ని భగవంతుడిలో ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి మనకి ఈ లాజిక్ అంతా తెలిసింది అనుకోండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎలా అంతా కూడా భగవంతునిలో ఉంది అని. అందుకోసం ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో బ్రహ్మదేవ సృష్టి చేశాక ప్రతి అణువులోను ప్రతి జీవిలోను కదలిక చలనం రావడానికి మళ్ళీ భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క ప్రాణిలోను ప్రతి ఒక్క అణువున ఎంటర్ అవుతారు. ఆయన పేరే క్షీరోదకశాయి విష్ణు. సో క్షీరోదకశాయి విష్ణు అన్నా కానీ పరమాత్మ అన్నా కానీ ఒకరే అనమాట. సో ఎప్పుడైతే అలా పరమాత్మగా ఎంటర్ అవుతారో అప్పుడు ప్రతి చోట కూడా కదలిక అనేది మొదలైందనమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి ఒక్క ప్రాణిలో ఎవరున్నారు? పరమాత్మ ఉన్నారు. అలానే ఇంత సృష్టి కూడా ఎవరి లోపల నుండి జరిగింది ఇదంతా చెప్పండి? ఆ బ్రహ్మాండాలు ఎవరి నుండి వస్తున్నాయి? కారణోదకశాయి విష్ణు నుండి మనకి మొత్తం బ్రహ్మాండాలు అనేవి జరిగాయి. కారణోదకశాయి విష్ణుని మనం మహావిష్ణు అంటాం అనమాట. సో మహావిష్ణు లోపల బ్రహ్మాండాలన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రతి అణువు లోపల మళ్ళీ మనకి పరమాత్మ ఉన్నారనమాట. జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇంటి లోపల ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇంటి బయట ఆ వ్యక్తి ఉంటాడా? ఇంటి లోపలే ఉంటారు. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి బయటికి వెళ్ళారనుకోండి, ఇంటి లోపల ఉంటారా ఆ వ్యక్తి? బయటే ఉంటారు. ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటారు. బయట ఉంటే బయటే ఉంటారు, లోపల ఉంటే లోపలే ఉంటారు. రెండు చోట్ల ఉన్నారు వ్యక్తి అని మనం ఎవరికైనా చెప్పగలమా? చెప్పలేము. కేవలం భగవంతునికే చెప్పగలం అనమాట. బేసిక్ గా చూడండి, అణువులోనూ పరమాత్మ ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇంత సృష్టి అంతా కూడా ఎవరి లోపల ఉంది? పరమాత్మ లోపలే ఉందన్నమాట. సో ఈ విషయం అంటే భగవంతుని లోపలే ఉందన్నమాట. సో ఈ విషయాన్ని కేవలం భగవంతుడి దగ్గరే మనం అర్థం చేసుకోగలం అనమాట. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి అణువు లోపల ఉన్నాడు అంటే, ఒక పార్టికల్ లోపల ఆయన ఉంటే, ఈయన మళ్ళీ అంటే ఈ పార్టికల్ మళ్ళీ ఆయన లోపల ఉంది అని చెప్పడానికి మనకి జనరల్ గా భౌతికంగా అలా మనం చెప్పలేం. ఎస్ ఆర్ నో? ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంది కదా, ఒక వ్యక్తి ఇంటి లోపల ఉన్నాడంటే ఇంటి బయట ఆయన ఉన్నాడని మనం చెప్పలేం కదా. అలానే పరమాత్మలాగా భగవంతుడు మనకి ఒక జీవి లోపల అణువు లోపల ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ జీవులు ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా భగవంతుని నుండే వస్తున్నాయి, భగవంతుని లోపల ఉన్నాయి అని చెప్పడం ఏంటి అంటే ఇది భగవంతుని యొక్క ఇన్కన్సీవబుల్ థింగ్ అనమాట. మన ఊహకి అందని విషయం. బేసిక్ గా అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా? అంటే ప్రతి అణువులోనే ఉన్నారు అని చెప్పడం సరిపోతుంది. అణువులోనూ ఉన్నారు, కానీ ఈ మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఎక్కడుంది? భగవంతుని నుండే వస్తుంది కదా. మొత్తం కూడా మళ్ళీ భగవంతుని లోపలే ఉంది. సో అణువులో ఉన్న పరమాత్మ బేసిక్ గా ఉంటే అణువులో ఉండాలి, అంతే కదా. ఉంటే అణువులో ఉండాలి. అణువులోనూ ఉన్నారు, మళ్ళీ జగత్తు మొత్తం ఆయన నుండే వస్తుంది. సో ఈ విషయం ఏంటి అంటే బేసిక్ గా భగవంతునికే అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్లా ప్రతి అణువులోనూ ఉండడం, మొత్తం కూడా ఆయన నుండే రావడం అనేది భగవంతునికే ఇది చెందుతుంది తప్ప భౌతికంగా ఇంకెవరికి కూడా చెందదనమాట. ఇది భగవంతుని యొక్క పొటెన్సీ, భగవంతుని యొక్క శక్తి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే ఈ యోగ స్థితిలో పరిపూర్ణత చెందిన వారు, పర్ఫెక్షన్ స్థితికి చేరిన వారు ఎట్లా ఉంటారంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పరమాత్మ దృష్టికోణంలో చూస్తూ ఉంటారు. అండ్ దాంతోపాటు అంతా కూడా భగవంతుని నుండే వస్తుంది అన్న విషయం తెలుసుకుంటారు. ఇంకా చూడండి, ఇప్పుడు మన శరీరం అనేది దేంతో తయారైందో చెప్పండి? శరీరం గాని మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులు ఏవి తీసుకున్నా గానీ అవి దేంతో తయారయ్యాయి చెప్పండి? పంచభూతాలకి అతీతంగా ఇంకేదైనా కనిపిస్తుందా మనకి ఇక్కడ? ఏ వస్తువు తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా గానీ మొత్తం కూడా మనకి భూమి, అగ్ని, వాయువు, జలము, ఆకాశము మొత్తం ఈ పంచభూతాలతోనే తయారు చేయబడింది. ఈ పంచభూతాలు ఎవరి శక్తులు అని చెప్పి చెప్తారు తెలుసా భగవంతుడు 7th చాప్టర్ లో? గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఈ పంచభూతాలు ఎవరి శక్తి అని చెప్తారు భగవంతుడు? పంచభూతాల దేవుని శక్తిలే, భగవంతుని శక్తులే. ఎగ్జాక్ట్లీ.
ఈ పంచభూతాలు అనేవి కూడా భగవంతుని నుండే వస్తున్నాయి. ఇదంతా భగవంతుని శక్తినే. ఓకే. సో ప్రతి చోట కూడా మనకు అన్ని పంచభూతాలతో చేయబడుతున్నాయి. ఆ పంచభూతాలన్నీ కూడా భగవంతుని శక్తినే. ఓకే. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏదన్నా ఉంది పంచభూతాలకు అతీతంగా ఏంటి అంటే జీవుడు. అవునా కదా? జీవుడు కాకుండా పంచభూతాలు కాకుండా ఇంకిక్కడ ఏమన్నా ఉన్నాయా? లేవు మాతాజీ. మొత్తం బ్రహ్మాండం చూడండి. మొత్తం ఈ పంచభూతాలతోనే తయారు చేయబడి ఉంటుంది. ఈ పంచభూతాలతో తయారు చేయబడిన వాటిల్లో చలనం రావాలి అంటే ఆత్మ, పరమాత్మ ఉండడం వల్ల చలనం అనేది వస్తుంది. సో ఆత్మ మళ్ళీ ఎవరి భాగం చెప్పండి? ఆత్మ ఎవరి శక్తి చెప్పండి? కృష్ణుడి శక్తి మాతాజీ. భగవంతుని శక్తి. భగవంతుడి. పంచభూతాలు భగవంతుని శక్తినే, ఆత్మ భగవంతుని అంశనే, పరమాత్మ కూడా భగవంతుని యొక్క ఒక ఫీచరే. సో మొత్తం బ్రహ్మాండం చూసుకున్నట్లయితే భగవంతుని యొక్క శక్తి కాకుండా ఇంకిక్కడ ఏమన్నా ఉందా? లేదు మాతాజీ. నథింగ్. ఏది అంటే ఏది లేదనమాట. మొత్తం ఆయన నుండే వస్తున్నాయి. మనము ఆయన నుండే వస్తున్నాం. మనం తీసుకున్న శరీరాలు ఆయన నుండే వస్తున్నాయి. మనం తినే ఆహారం ఆయన నుండే వస్తుంది. మనకి వెలుగునిచ్చే సూర్య చంద్రులు కూడా ఆయన నుండే వస్తున్నారు. మనం పీల్చే గాలి ఆయన నుండే వస్తుంది. సో ప్రతిదీ మనం అనుభవించే ప్రతిదీ ఈ శరీరంతో అన్నిటికీ మూలం ఎవరు చెప్పండి? భగవంతుడా కాదా? భగవంతుడే మాతాజీ. సో మనం బాయిల్ డౌన్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది అనమాట. ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు మనం మేబీ ఒక మొబైల్‌ని తయారు చేయొచ్చు. ఒక బట్టల్ని మనం ఇట్లా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు. ఒక ల్యాప్‌టాప్‌ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ చేయొచ్చు. కానీ వీటికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అనేది మళ్ళీ పంచభూతాలతోనే ఉందా కదా చెప్పండి? వీటికి కావాల్సిన కొన్ని మినరల్స్ కానీ, కొన్ని వస్తువులు కానీ అన్నీ కూడా భూమి నుండి ఈ పంచభూతాల నుండే తీసుకుంటున్నాం తప్ప మనం ఇంకేదైనా స్పెషల్‌గా సృష్టిస్తున్నామా? లేదు మాతాజీ. ఆల్రెడీ ఉన్న మెటీరియల్స్‌ని తీసుకొనే మనం ఇలా వస్తువులని తయారు చేస్తున్నాం తప్ప, మనం ఏదో కొత్తగా క్రియేట్ చేసింది ఏదీ లేదనమాట. సో బేసిక్‌గా అన్నీ ఏది చూసినా కూడా అన్నీ భగవంతుడి నుండే వస్తున్నాయి. అండ్ మనం కూడా భగవంతునికి సంబంధించిన వాళ్ళమే అని తెలుసుకున్నప్పుడు, ఒక యోగి ఈ స్థితిని చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? ప్రతిది కూడా భగవంతునికి సంబంధించింది అన్న కోణంలో చూడడం మొదలుపెడితే, మనకి ఇంకా అసమానత్వం అనేది ఉంటదా చెప్పండి? ఉండదు మాతాజీ. ఆ స్థితిలో చూడగలుగుతారనమాట యోగి. మనం ఇవాళ చూడం బేసిక్‌గా ఏంటి అంటే మొబైల్ ఉందా వాడుతున్నామా? ల్యాప్‌టాప్ ఉందా వాడుతున్నామా? సో ఏదైనా వస్తువులున్నాయా వాడుతున్నామా? అంతవరకే మన కోణం ఉంటుంది గానీ, ఇంకొంచెం ఆలోచన పెంచి ఇంత ల్యాప్‌టాప్, ఇంత మొబైల్, ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ నేను వాడుతున్నాను కదా! వీటన్నిటికి కారణం ఏంటి? ఇవన్నీ మెటీరియల్ ఎక్కడి నుండొచ్చింది అంటే ఇదంతా జగత్తు. ప్రకృతి నుండి వచ్చింది. మరి ఆ ప్రకృతి ఎవరి శక్తి అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తి. బేసిక్‌గా మనం వాడే ప్రతిదీ మనం జీవితంలో మనం ఏవేవైతే యూజ్ చేస్తామో ఫెసిలిటీస్ కానీ, ఏవైనా కానీ, ఇన్‌ఫాక్ట్ మన శరీరం గానీ, ఏది తీసుకున్నా కానీ అన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి నుండే వస్తున్నాయి. అండ్ మనం కూడా భగవంతుని అంశలమే అయినప్పుడు మనదంటూ ఇంకేదైనా ఉంటుందా ఇక్కడ? మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ఇది నాది, అది నాది, అది నాది, ఇది నాది అని చెప్పి ఫాల్స్‌గా క్లెయిమ్ చేస్తాం తప్ప అన్నీ ఎవరికి చెందినవి చెప్పండి? భగవంతునికి సంబంధించినవే మాతాజీ ఇవి అన్నీ. భగవంతునికి సంబంధించినవి అన్నమాట. సో ఈ విషయం తెలుసుకుంటేనే అన్నిటిని కూడా మనం భగవంతుని సంబంధంగా చూస్తాం కాబట్టి మనలో ఆ తారతమ్యం అనేది ఉండదన్నమాట. ఆ స్థితికి చేరడం అనేది యోగాలో పరిపూర్ణమైన స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా మనకి ఆ దృష్టికోణం అనేది వస్తుంది అని చెప్పి ఇలా చెప్తున్నారన్నమాట ఈ శ్లోకాలు. అర్థమైందా? ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయేమో చూద్దాము. పురుషావతారాలు అర్థమయ్యాయా? అర్థమయ్యే మాతాజీ. భగవద్గీతలో భాగవతంలో ఫస్ట్ క్యాంటోలో ఉంటావని. యెస్. మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మనం ఆ మాయలో కొట్టుకుపోతాం మాతాజీ. వీళ్ళు నా వాళ్ళు, ఇది నాది, ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా ప్రపంచము. సో వీళ్ళంతా నాకు సంబంధించిన వాళ్ళు, ఇవి నా వస్తువులు, ఇది నా బంగారము, ఇదంతా అనుకుంటా ఉంటాం గానీ, మనకి బేసిక్‌గా నాది, 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 నాది అనుకునే మన శరీరం కూడా మనది కాదనమాట. ఎంత అజ్ఞానంలో ఉంటామంటే, ఈ శరీరాన్ని కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతామా లేదా చెప్పండి? వెళ్ళిపోతాం మాతాజీ. వెళ్ళిపోతాం మాతాజీ. ఎంత అజ్ఞానంలో ఉంటామంటే, ఈ శరీరానికి సంబంధించినవన్నీ నావే. భగవంతునికి ఏమైనా ఇవ్వాలంటే మనకి గొంతు పట్టుకుంటదనమాట బేసిక్‌గా. మనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే, మనం ఇవాళ అనుభవిస్తున్న ప్రతిది కూడా ఆయనే మనకిచ్చారు. సో మనం ఏదైనా ప్రీతితో ఇస్తున్నామంటే ఇంక భగవంతుడు ఎంత తృప్తి పడతారో ఆలోచించండి. మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్‌లో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా! సో ఒక తండ్రి ఒక బాబుని సూపర్ మార్కెట్‌కి తీసుకెళ్ళి తనకేదైనా చాక్లేట్ కొనిచ్చినప్పుడు, తిరిగి ఆయన ర్యాపర్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళ ఫాదర్‌కి ఫస్ట్ బైట్ పెట్టారనుకోండి, ఆ తండ్రికి ఎంత ఆనందం వేస్తుంది చెప్పండి?
చాలా ఆనందం నేనే ఉంటది మాతాజీ. నేనే కొనిచ్చాను అన్న ఫీలింగ్ ఉంటదా? లేదంటే తన ప్రేమతో తను తినకుండా ఫస్ట్ నాకు పెట్టారు అన్న భావన ఎక్కువ ఉంటది గదా తండ్రికి. అలానే మనం కూడా భగవంతుడే మన తండ్రి. ఇన్ని ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు. మొత్తం మనం అనుభవించేదంతా కూడా ఆయన నుండే వస్తుంది. మనం ఆయనకేదన్నా ఇవ్వాలి అంటే చాలా ముందుండాలన్నమాట. ఇష్టంగా ఉండాలి. మొత్తం నువ్విచ్చావు గాబట్టి నేను అనుభవిస్తున్నాను కృష్ణ. నాకెక్కడిది ఇదంతా? నువ్వివ్వకపోతే నాకెక్కడి నుండుంది ఇదంతా? సో, ప్రతిది కూడా నీకు సంబంధించింది అన్న జ్ఞానం అనేది మనం తెలిసుండాలన్నమాట. సో, దానివల్ల ఏమైతదంటే జీవితంలో కొన్ని వచ్చినా, కొన్ని పోయినా మనకి బాధనిపించదు. యెస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు కొన్ని వచ్చాయనుకోండి, ఓకే. భగవంతుడు ఇవ్వాలనుకున్నారు, ఇచ్చారు. అయినా నాకు సంబంధించినవేవి కాదు. మొత్తం ఆయన శక్తినే. ఒకవేళ ఏదైనా కొన్ని పోయాయనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం ఒకటే అనుకుంటాం. ఇచ్చేవాడు భగవంతుడే, తీసుకునేవాడు భగవంతుడే. సో, ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయనిస్తాడు, తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయన తీసుకుంటాడు. నాదంటూ ఇక్కడ ఏది లేదు. నేను ప్రయత్నం చేయడం వరకు మాత్రమే నా బాధ్యత అని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమైద్దంటే, లైఫ్‌లో కొన్ని ఒడిదుడుకులొచ్చినా గూడా మనము తట్టుకొని నిలబడగలుగుతామనమాట. యెస్. ఈ మాతాజీ కరెక్ట్ విన్నప్పుడు మాతాజీ. అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా ఇదయ్యాం మాతాజీ. హ్మ్. అది విన్నప్పుడైతే అట్లనే అనిపిస్తది. కానీ ఆచరణలో పెట్టాలంటే మాత్రం చాలా కష్టం ఉంటది. అర్థం కాలేదు. ఏమన్నారు? విన్నప్పుడు అట్లాగే అనిపిస్తది. కానీ ఆచరణలో పెట్టాలనే వరకు చాలా ఆ! కష్టమైపోతుంది. మెల్లగా మారుతది మాతాజీ. అంటే ఎన్నో జన్మలు మనం ఇలా బ్రతికేసాం గదా! ఇప్పుడు సడెన్‌గా విని ఏదో ఒక 6 నెలల నుండి, సంవత్సరం నుండి నేను వింటున్నా, వెంటనే మొత్తం నా డీలింగ్స్‌లో మార్పులొచ్చేయాలంటే అంత తొందరగా రావు. కానీ మొదలైద్ది మాతాజీ. వినే కొద్దీ, వినే కొద్దీ, వినే కొద్దీ తెలియకుండా మార్పనేది మనలో మొదలైద్దనమాట. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానము, ఈ కథకున్న శక్తి అలాంటిదనమాట. మనం ఏదైతే తెలుసుకుంటున్నామో అది. సో, మేబీ అంత డ్రాస్టిక్‌గా మనలో మనం చేంజ్ చూడలేకపోవచ్చు కానీ, బట్ డెఫినైట్‌లీ చేంజ్ అయితే స్టార్ట్ అయితది కదా! అదే మాతాజీ వినే కొద్దీ అప్పటికి ఇప్పటికి 1½ ఇయర్ అవుతుంది. అప్పటికి ఇప్పటికి అలా కొంచెం మాకు అనిపిస్తుంది. ఏదైనా కృష్ణుడి దయ అయితే అవుతుంది, లేకపోతే లేదు అన్న స్థితికి కొంచెం వచ్చాము. యెస్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ శ్లోక చూసేసి విల్ క్లోజ్ ద క్లాస్. 6.30 यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. न च मे न प्रणश्यति. నా ఉందా ఇక్కడ సాబడ్డది? నా ఉందా బుక్ లో? సానే మాతాజీ అంటే తానేనా? సచమేన సచమేన ప్రణశ్యతి. ఓకే. ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేసి. నానే ఉంది మాతాజీ. సానే నానేనా? మాతాజీ సా సానేనా? సచమేన ప్రణశ్యతి. ఓకే. సానే కదా ఇక్కడ. సానే ఉంది. ఓకే. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర यो मां पश्यति सर्वत्र సర్వం చ మయి పశ్యతి सर्वं మయి मयि पश्यति. పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి స చ మే న ప్రణశ్యతి. తస్మేన ప్రణశ్యతి. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి యో మాం పశ్యతి यो సర్వత్ర मां पश्यति సర్వం सर्वत्र చ మయి सर्वं च मयि పశ్యతి पश्यति. తస్యాహం న ప్రణశ్యామి స చ మే న ప్రణశ్యతి. తస్యాహం న ప్రణశ్యామి తచమేన ప్రణశ్యతి. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి స చ మే న ప్రణశ్యతి. यो मां पश्यति सर्वत्र సర్వం చ सर्वं च మయి मयि पश्यति పశ్యతి తస్యాహం న अहं न ప్రణశ్యామి प्रणश्यामि తచమేన सचमेन ప్రణశ్యతి. प्रणश्यति. భువనేశ్వరి మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? భువనేశ్వరి మాతాజీ. సరోజ మాతాజీ శ్లోక చదవండి. కళావతి మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా?
చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాత. యో మాం పశ్యతి సర్వత్రా సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం నా ప్రణశ్యామి సతమే నా ప్రణశ్యతి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మంజుల మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? మంజుల మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. కృష్ణ మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ అనువాదం చదవండి. అనువాదం పశ్యతి తస్యాహం నా ప్రణశ్యామి నా చైన నా ప్రణశ్యతి. హరే కృష్ణ. నేను అనువాదం చదవమన్నా, మీరు శ్లోక చదివారు. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ అనువాదం చదవగలరా? మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నన్ను సర్వత్రా వీక్షించువానికి మరియు నాయందు సమస్తమును గాంచువానికి నేను కనబడబోవుట కానీ నాకు అతడు కనబడకపోవుట గాని జరగదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. స్వప్న మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని సర్వత్రా నిలిచి ఉన్నట్టుగా దర్శించును. అంతేకాకుండా అతడు ఆ దేవాది దేవుని యందు సమస్తమును వీక్షించును. అట్టి వ్యక్తి ప్రకృతి యొక్క విభిన్న రూపములను దర్శించినట్లు గోచరించినను సర్వము శ్రీకృష్ణుని శక్తి ప్రదర్శనయే అని ఎరిగి అన్ని వేళలా కృష్ణ చైతన్యమును పరిజ్ఞానము కలిగి ఉండును. శ్రీకృష్ణుడు సర్వమునకు ప్రభువు. శ్రీకృష్ణుడు లేకుండా ఏదియు స్థితిని కలిగి ఉండలేదని భావనయే శ్రీ కృష్ణ చైతన్యపు మూల సిద్ధాంతము. కృష్ణ ప్రేమను వృద్ధియే కృష్ణ చైతన్యమును ఇదియే భౌతికమైన ముక్తికి కూడా అతీతమైనది. ఆత్మానుభూతికి అతీతమైన అట్టి కృష్ణ చైతన్యపు స్థితిలో భక్తుడు శ్రీకృష్ణునితో ఏకమగును. అనగా భక్తునికి శ్రీకృష్ణుడే సర్వస్వమగును. అంతేకాకుండా భక్తుడు కృష్ణ ప్రేమతో నిండిపోవును. అప్పుడు భగవానునికి మరియు భక్తునికి నడుమ ఒక సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడును. అట్టి స్థితిలో జీవుడు ఎన్నడూ నశింపడు. అట్లే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు భక్తుని దృష్టి నుండి దూరమగుట జరగదు. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుని యందు ఐక్యమగుట అనునది ఆధ్యాత్మిక వినాశనము వంటిది. కనుకనే భక్తుడెప్పుడును అట్టి ప్రమాదమును వాంఛింపడు. బ్రహ్మ సంహిత 5.38 ఎందు ఇట్లు తెలుపబడినది. ప్రేమాంజనుశ్చరిత భక్తి విలోచనేన నస్తస్య దైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామసుందరమ మంచింత గుణస్వరూపం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి. ప్రేమ అనునది అంజనము, కాటుకతో కూడిన కన్నులతో కూడి ఉన్నట్టి భక్తులచే సదా వీక్షింపబడు ఆదిదేవుడైన గోవిందుని నేను భజింతును. భక్తుని హృదయములో అతడు తన నిత్యమైన శ్యామసుందర రూపముతో సదా దర్శింపబడును. ఈ స్థితిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తుని దృష్టి నుండి ఎన్నడూనూ దూరము కాదు. అట్లే భక్తుడు కూడా ఎన్నడూ భగవానుని దర్శనము నుండి దూరముగా వెళ్ళడు. హృదయమునందు భగవానుని పరమాత్మగా దర్శించు యోగ విషయమున కూడి ఇది వర్తించును. అట్టి యోగి క్రమముగా శుద్ధ భక్తునిగా మారి హృదయమునందు భగవానుని దర్శింపకుండా క్షణకాలమును జీవింపలేని స్థితికి వచ్చును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. సో ఈ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు చూసారా? యోమాం పశ్యతి సర్వత్రా సర్వం చ మయి పశ్యతి. పశ్యతి అంటే ఏంటి అంటే చూడడం అన్నమాట, వీక్షించడం. సో నన్ను సర్వత్రా వీక్షించువానికి మరియు నా యందు సమస్తమును గాంచువానికి నేను కనబడకపోవుట గాని నాకు అతడు కనపడకపోవుట గాని జరగదు. సో ఇందాక శ్లోకాలు ఏం చెప్పారు? ప్రతి చోట కూడా నన్నే చూస్తూ ఉంటారు,
అండ్ అన్నీ కూడా నా యందే ఉన్నాయి. ఆ స్థితికి వెళ్తాడు యోగి అని చెప్పారు కదా. సో సర్వజీవుల యందు నేను నిజమైన యోగి నన్ను సర్వజీవుల యందును మరియు సర్వజీవులను నా యందు గాంచును అని అన్నారు. అయితే అలా చూసే వ్యక్తికి మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు? నేను కనపడకపోవుట గాని అతడు కనపడకపోవుట గాని జరగదు. నాకు అతడు కనపడకపోవుట గాని జరగదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో కృష్ణ చెప్తున్నారు బేసిక్‌గా ఎవరైతే ఆ స్థితిని చూడగలుగుతారో వారెప్పుడు నాకు ప్రియమైన వారే అని చెప్తున్నారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్‌గా ఎవరినైనా చెప్పచ్చా? చెప్పండి. మీకు ఎవరైనా గుర్తొస్తున్నారా ఈ స్థితిలో ఉన్నవారు? ప్రహ్లాదుడు మాతాజీ. హుహు. ప్రతి చోట కూడా భగవంతుడిని చూస్తూ అన్నీ కూడా భగవంతుడి నుండే వస్తున్నాయనే స్థితిలో అంతటా భగవంతుడినే చూడగలిగే స్థితిలో ఎవరున్నారు? ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ గుర్తున్నారా? ప్రహ్లాదుడు గారు మాతాజీ. ప్రహ్లాద్ మహారాజు. ప్రహ్లాదుడు. గోపీస్, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వీళ్ళందరూ ప్రహ్లాదుడు. ఎట్లా అంటే ఇంకా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ విషయంలో చూడండి, మనకి భగవంతుని శ్రీమూర్తి విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా మనం భగవంతుడిని చూడలేమేమో. అంత స్థితిలో ఉంటాం కొంతమంది. కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చూడండి స్తంభంలో కూడా భగవంతుడిని చూడగలిగారా లేదా? యెస్ ఆర్ నో? ఎస్ మాతాజీ. సో స్తంభంలో కూడా యాక్చువల్‌గా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తూ ఉంటారనమాట. ప్రతి చోట భగవంతుడున్నాడు. మొత్తం ఆయన నుండే వస్తున్నాయి. ఆయన లేని ప్రదేశం అంటే ఎక్కడైనా ఉంటే కదా! సో హిరణ్యకశిపు అంటారనమాట. పిలువు నీ భగవంతుడిని ఎక్కడున్నాడో రమ్మను నా ముందుకి ఇవాళ ఆయనో నేనో తేలిపోవాలి అని పిలుస్తాడు. సో ఆయన అంటారు ఇక్కడ లేని వాళ్ళని పిలవాలి గానీ అణువణువున ఉన్న వ్యక్తిని నేను స్పెషల్‌గా పిలిచేదేంటి అని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారనమాట. అయితే ఎప్పుడైతే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అణువణువున భగవంతుడు ఉన్నాడు అని అంటారో హిరణ్యకశిపు అంటారనమాట. ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని స్తంభాన్ని చూపిస్తారనమాట. యాక్చువల్‌గా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏదో అణువణువున ఉన్నారు, ఇందులో కూడా ఉంటారు అని అట్లా క్యాజువల్‌గా చెప్పింది కాదు. ఆయనకి భగవంతుడు స్తంభంలో కనిపిస్తారు. కనిపించి చెప్తారనమాట. భగవంతుడైతే ఇంక అమరేంద్ర ప్రభు చెప్తారనమాట ఒక క్లాస్‌లో. హి వాస్ లైక్ రెడీ ఇట్లా అనుకోని మనం ఇంకా రెడీ అవుతారు కదా! యుద్ధానికి సిద్ధమైనప్పుడు ఎట్లా ఉంటారు? ఫుల్ బాడీ అంతా స్ట్రెచ్ చేసేసుకొని ఐ యామ్ రెడీ ఇంక నువ్వు చెప్పు నేనొస్తాను బయటికి అని ఉంటారు కదా! సో అటువంటి స్థితిలో భగవంతుడు ఉంటారనమాట. నేను రెడీగా ఉన్నాను. నువ్వు చెప్పు అసలు హిరణ్యకశిపుకి చూద్దాము అని భగవంతుడు స్వయంగా కనిపించి చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో బేసిక్‌గా స్తంభంలో కూడా భగవంతుడిని చూడగలిగే శక్తి భక్తులకు ఉంటుందనమాట. అభక్తుడైన హిరణ్యకశిపు చూడండి స్తంభంలో కాదు భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా కళ్ళ ముందు కనిపించినా కూడా ఎవరు నువ్వు అని చూస్తున్నారు తప్ప ఆయనకు అర్థమవుతుందా చెప్పండి? అలాంటి స్థితి ఉంటదన్నమాట. సో భక్తులనే వాళ్ళు ప్రతి చోట భగవంతుడిని చూడగలుగుతారన్నమాట. అండ్ అలా చూస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు కూడా వాళ్ళని ఇంకా మర్చిపోలేరన్నమాట. ప్రతి అణువణువులోనూ భగవంతుడిని చూస్తూ భగవంతుని స్మరణ అనేది కంప్లీట్‌గా నిండిపోయినప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళని మర్చిపోగలుగుతారా? అటువంటి భక్తులని? మర్చిపోలేరు మాతాజీ. మర్చిపోలేరు. సో ఒకసారి ఏమైతది అంటే రాముల వారి దగ్గర ఒక బుక్ ఉంది అని తెలుస్తదనమాట హనుమంతుల వారికి. అయితే ఆ బుక్‌లో ఏముంటుంది అంటే నాకు చాలా దగ్గరైన డివోటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే ఎవరెవరికైతే నేను చాలా ఇష్టమో వాళ్ళ లిస్ట్ ఇక్కడుంది అని ఒక బుక్‌లో ఉంది అని చెప్తారనమాట. సో హనుమంతుల వారు వెళ్లి ఆ బుక్ తీసి చూస్తారనమాట. నా పేరు కూడా ఉంటదేమో ఇందులో. నాకు రాముల వారంటే చాలా ఇష్టం కదా! సో ఈ బుక్‌లో ఎవరెవరికి రాముల వారంటే ఇష్టమో ఇక్కడ ఉంటుందన్నారు కదా! నాకు కూడా ఇష్టం కదా! మేబీ నా పేరు ఎక్కడో మూల ఉంటుందేమోలే ఇందులో అని ఆ బుక్ తీసి చూడడం మొదలుపెడతారు. మొత్తం స్టార్టింగ్ పేజ్ నుండి ఎండింగ్ దాకా చూస్తారనమాట. హనుమంతుల వారి పేరు కనిపించదనమాట. చాలా బాధేస్తుంది. అయ్యో! నిజంగా నాకు ఇష్టం కదా! ఎందుకు నా పేరు ఇక్కడ లేదు అని ఆయన ఆ బుక్‌ని తీసుకెళ్ళి రాముల వారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. స్వామి ఇట్లా ఈ బుక్‌లో ఎవరెవరికైతే మీరు ఇష్టమో వారి పేరు ఉంటుందన్నారు కదా! మరి నా పేరు ఎందుకు లేదు? నాకు నిజంగా మీరంటే ఇష్టం గదా! ఎందుకు ఈ బుక్‌లో నా పేరు రాయలేదు అని అడుగుతారనమాట. అంటే అప్పుడు రాముల వారు ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వి చెప్తారనమాట. యాక్చువల్‌గా నీ దగ్గర ఒక బుక్కే ఉంది. ఆ బుక్ ఏంటి అంటే ఎవరికి నేను ఇష్టమో వారి పేర్లున్నాయి. కానీ నా దగ్గర ఇంకో బుక్ ఉంది. ఈ బుక్‌లో నాకెవరి ఇష్టమో వాళ్ళ పేర్లున్నాయి అని ఆ బుక్ ఇస్తారనమాట. ఆ బుక్ తీయగానే ఎవరి పేరు ఉంటుంది చెప్పండి? హనుమంతుల వారి పేరు ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి భగవంతుడు ఇష్టం ఉండడం, మనకి భగవంతుడు కనిపించడము, మనం భగవంతుడిని అంతటా చూడడం అనేది ఒక లెక్క. కానీ భగవంతుడు మనల్ని మర్చిపోలేకపోవడం, భగవంతుడు మనతో ఉండాలని కోరుకోవడం, భగవంతుడు ఎప్పుడెప్పుడు నా భక్తుడి దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలా, నా భక్తుడితో నేను సేవ చేస్తూ ఉండాలా నా భక్తుడికి అని కోరుకోవడం అనేది ఇంకెలాంటి స్థితి చెప్పండి? ఇది ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితా కాదా? అవును.
సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే మనలో ఆ భావన పెరిగే కొద్దీ నాకు భగవంతుని సేవ కావాలి, నేను భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండాలి, నాకు అంతా భగవంతుడే అన్న భావన మనలో మొదలయ్యి అది పరిపక్వత చెందే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే భగవంతుడికి కూడా మనము అంతకన్నా ప్రియమైన వారమైపోతాం అనమాట. ఎలా అయితే హనుమంతుల వారు భగవంతుడికి ప్రియమైన వారి లిస్ట్ లో ఫస్ట్ పేరు హనుమంతుల వారి పేరే ఉంటుందన్నమాట. సో మనం కూడా అటువంటి స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే బేసిక్ గా ప్రతి చోట భగవంతుడిని చూస్తున్నప్పుడు ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని అంశగా మనం భావిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆయన శక్తులుగా చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే భగవంతుడు కూడా ఎప్పుడూ మనల్ని వదలలేరనమాట, మనల్ని మర్చిపోలేరనమాట. సో మన సాధన ఎలా ఉండాలి అంటే మనం భగవంతుణ్ణి ఎట్లా గుర్తు చేసుకోవాలి అంటే భగవంతుడు మనల్ని మర్చిపోలేనంతగా మనం భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో మన సాధనలో ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ భక్తుడేంటి ఇంత ఆరాధిస్తున్నాడు, ఇంత స్మరణ చేస్తున్నాడు, ఈయన నన్ను ఇంత పట్టుకున్నప్పుడు నేను ఈయనని ఎలా వదలగలను అన్నంత ఇదిగా మనము సేవ అనేది చేయాలన్నమాట. భగవంతుని స్మరణ సేవ అనేది చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో అలా చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ప్రతి చోట కూడా మనకి భగవంతుడు కనిపిస్తుంటాడు, మనం భగవంతునికి కనపడకుండా ఉండే స్థితి, మనల్ని భగవంతుడు మర్చిపోయే స్థితి అనేది ఉండనే ఉండదన్నమాట. గోపి స్థితి కూడా అలాంటిది అనమాట. బృందావనం నుండి ఎప్పుడైతే భగవంతుడు వెళ్ళిపోతారో ప్రతి చోట కూడా భగవంతుడిని అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అంతకుముందు భగవంతుడు అక్కడ ఏం చేశారు, కృష్ణ ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఆవుల్ని కాస్తూ ఇదే దారిలో వెళ్ళేవారు. సో ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాల యొక్క ఫుట్ ప్రింట్స్ అనేవి ఇక్కడ పడ్డాయి. సో యమున తీరం పైన ఇక్కడ భగవంతుడు ఆడుకునేవారు అండ్ మాతో ఇక్కడ భగవంతుడు ప్రతిస్పందించారు. ప్రతి చోట కూడా భగవంతుని యొక్క స్మరణ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ద్వారకాలో ఉన్నా మథురాలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా కానీ గోపీస్ ని మర్చిపోయారా చెప్పండి? మర్చిపోగలిగారా? ఎలా అంటే మనం ఎప్పుడైతే నిరంతరం భగవంతుడినే చూస్తూ భగవంతుని స్మరణలో ఉంటామో భగవంతుడు ఇంకొక మార్గం ఉండదన్నమాట. భగవంతునికి మనల్ని గుర్తు పెట్టుకొని మన గురించి ఆలోచించడం తప్ప భగవంతునికి ఇంకా వేరే ఇది ఉండదన్నమాట. ఇంకా ఆయనకి చేత కాదు మనల్ని మర్చిపోవడం అనేది. అటువంటి స్థితికి వెళ్తారు ఇటువంటి యోగిలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా? క్లియర్ ఈ శ్లోక? సో మన సాధన ఎప్పుడు కూడా అలా ఉండాలన్నమాట. సో మనం భగవంతుని చూడాలి అని కాదు, భగవంతుడు మన కోసం పరితపిస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఎక్కడ నా భక్తులు, ఎక్కడ నా భక్తురాలు, ఎక్కడున్నారు ఏంటి అని చెప్పి ఆయన పరితపించేలాగా మన సాధన అనేది మనం అంత ఇంటెన్సిఫై చేయాలి, అంత సిన్సియర్ గా ఉండాలన్నమాట మన సాధనలో. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ 6.30. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మాతాజీ ఒక పాయింట్ లో చెప్పండి మాతాజీ రాసుకోవడానికి 30 శ్లోకం. ఒక పాయింట్ లో చెప్పాలి అంటే మీరు అనువాదం చూడాలి. ప్రతి చోట నన్ను చూసే వారికి ప్రతిదీ కూడా పాయింట్ అంటే ఒకటి కాదు మాతాజీ, రాసుకునే వీలుగా. మీరు క్లాస్ విన్నప్పుడే మీకు బాగా అనిపించిన పాయింట్ రాసుకోవాలి మాతాజీ. మళ్ళీ అయిపోయాక మళ్ళీ ఒక పాయింట్ లో చెప్పాలి అంటే మనకి ఏదైతే అనువాదం ఉందో అదే చెప్పగలుగుతాను నేను. సో దానికి ఎక్స్ప్లెనేషనే మనం చెప్పాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒక పాయింట్ అంటే అనువాదంలో మీరు చూసిందే ఒక పాయింట్ అన్నమాట. బేసిక్గా సర్వత్రా వీక్షించువానికి మరియు నాయందు సమస్తమును గాంచువానికి నేను ఎప్పుడు కనపడకుండా ఉండడం ఉండదు, అతడు నాకెప్పుడు కనపడకుండా ఉండడం అనేది జరగదు. అంతే ఒక పాయింట్. ఓకే. ఎస్ మాతాజీ. మంజుల మాతాజీ క్వశ్చన్ ఉందా మీకు? హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండావత ప్రణామం. దండవత ప్రణామం మాతాజీ. సంగీత మాతాజీ. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. Any questions? We'll close the class. Thank you so much, Mataji Sinthotis. Pancha Kalpatarupyascha Krupasindhubhyaya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Anantakoti Vaishnav Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Thank you so much, Mataji Sinthotis. Hare Krishna Mataji, Dandavad Pranam. Hare Krishna Mataji, Dandavad Pranam. Dandavad Pranam Mataji. Dandavad Pranam Mataji. Dandavad Pranam. Mataji, Dandavad Pranam.
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे